normally either because of a genetic problem or because of many other causes, such as it could be drug induced, it could be because of fever or encephalitis, or it could be because of a metabolic disorder. Now, what happens is if it is in one part of the body, we will treat with Botox. One part of the body, commonly it is the neck, or chewing, or writing, or back, or leg. Then we will treat with Botox. If it spreads to another part, if it is still manageable, we will try to manage with Botox, because this is not involving surgery. We will do surgery only if it involves 2 or more parts, and this surgery is very good. The surgery helps the patients become much better. Now, the question about the cost, see, is the quality of life. The entire family is involved. So, family is involved looking after the child. We have patients who have got back to their jobs and are working for many, many years. So that's why it is worth the cost. Now, we did have an advantage. When we were in NIMS, we were getting money from the government. Now, that is not so here. So, but it does help. A lot of the people are putting their own money and still doing it. But it would definitely help if the government subsidized it to a bit, at least. And it helps these poor patients, lower middle class patients, because the sum involved is about 9 lakhs or so, which is not all that cheap. But it makes a lot of difference to the entire family. The quality of life is much, much better. So when we see so much of improvement for such a disease, I think it is definitely worth putting that much money in and getting patients better. It is a permanent solution in the sense that it is a treatment. If the battery stops, you will get it back again. But the battery is on, they're fine. And patients carry on their own life, do their own life. They live almost as long. If the disease is not progressive, and most of them can be quite stable, they actually do well. And they can get back to their jobs, continue for many, many years working. We have patients who got married after doing this DBS. We have got them producing children, which was not possible before. So they get much better, and that's why we are so enthusiastic. And we have moved here mainly to do that, to deal with this. Percentage of patients may not be very huge as far as neurology is concerned. It's only about 3 to 5%. As I said, 30% of the patients in neurology have got headache, epilepsy. Another 30% will have strokes, and another 30% backache and headache. 5% or 8% are roughly the ones who are involved in movement disorders. But these are the patients who respond very well. They are difficult to treat, but can be managed with our expertise and can be managed well. Makes a lot of difference to their patients and their families. We have worked on many things over the years, including how to develop new drugs, and that's been used internationally. The drug safinamide, we only did the work from NIMS, and that is used worldwide now for Parkinson's disease, the most popular drug after levodopa. Similarly, we work a lot on these patients so that we can help their families and the patients very much. Thank you. నా పేరు డాక్టర్ రాజేష్ అలుగోలు అండి. నేను సీనియర్ కన్సల్టెంట్ న్యూరో సర్జన్. నేను ఇప్పుడు పార్కిన్సన్స్ డిసీజ్ అండ్ మూమెంట్ డిసార్డర్స్ మీద ఓన్లీ కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నాము. డిస్టోనియా అనేది మనకు వణుకు వ్యాధి అనేది తెలుసు. డిస్టోనియా అనేది ఏంటి అని అంటే, మనం సపోజ్ 2 వేళ్ళతో ఏదైనా పట్టుకోవాలి అని అనుకుంటే ఇలా చేయాలని మన బ్రెయిన్ మనకి ఆదేశించిస్తుంది. కానీ బేసిల్ గ్యాంగ్లియా అనే బ్రెయిన్లో ఒక చోట్లో ప్రాబ్లమ్స్ వస్తే మనం ఇలాగ వెళ్ళేటప్పుడు ఈ వేళ్ళు కూడా వంకర పోతాయి. సో అలాగే మనం చెయ్యి కండరాలు ఇలా చేయాలని అంటే ఒక కండరం కాంట్రాక్ట్ అవుతుంటే ఇంకో మసల్ రిలాక్స్ అవ్వాలి. కానీ వీటిలో ఏమవుతాయంటే 2 సైమల్టేనియస్గా ఒకేసారి ఒక సంతులం లేకుండా కాంట్రాక్ట్ అయ్యేటప్పటికి పేషెంట్ వంకర్లు తిరిగిపోతారు. అది మెడలో అవ్వచ్చు, చెయ్యిలో అవ్వచ్చు, వేళ్ళల్లో అవ్వచ్చు, శరీరంలో అంటే ట్రంక్లో అవ్వచ్చు, కాళ్ళల్లో అవ్వచ్చు. సో ఈ చిన్నారి పాపకి ఈ వ్యాధి ఉంది. వాళ్ళ నాన్నగారికి ఉంది, ఈ పాపకి కూడా ఉంది. సో ఈమెకి మేము సెప్టెంబర్లో ఆపరేషన్ చేసాం. 2.5 నెలలలో ఆ పాప కొంచెం నడుస్తుంది. దానికి ఏం చేసామంటే బ్రెయిన్లో పేస్ మేకర్ పెట్టాం. బేసిల్ గ్యాంగ్లియాలో ఒక టార్గెట్ ఉంటుంది. ఈ టార్గెట్ అన్ని మిల్లీమీటర్స్ లెక్కల్లో ఉంటాయి. దాని రెస్పాన్స్ కూడా మిల్లీమీటర్స్లోనే ఉండాలి. అది యాక్యురేట్గా అదే ఒక స్పాట్, డెఫినెట్ స్పాట్ మనం వెతుక్కోవాలి కూడా. యాక్చువల్లీ మనకు ఎంఆర్ఐలో చూసి డైరెక్ట్గా పెట్టేయడం కాకుండా మేము ఎంఆర్ఐలో చూసి ఆ టార్గెట్ చూసుకొని దాన్ని ఆపరేషన్ టైంలో అక్కడ కరెంట్ పంపించి చూస్తాం ఎంత రెస్పాన్స్ వస్తుంది. దాంట్లో ఎక్కడ మంచి రెస్పాన్స్ వస్తుందో అక్కడ మనం వైర్స్ పెట్టేసి దాన్ని ఒక బ్యాటరీతో కనెక్ట్ చేస్తాం. ఆ బ్యాటరీ ఇక్కడ ఛాతీ దగ్గర పెడతాం. 2 రకాల బ్యాటరీలు ఉంటాయండి. రీఛార్జబుల్ బ్యాటరీ, ఒకటేమో పర్మనెంట్ బ్యాటరీ సుమారుగా 4 నుంచి 5 వర్షం దాకా వస్తుంది. రీఛార్జబుల్ బ్యాటరీ 15 నుంచి 25 సంవత్సరాల వరకు వస్తుంది. సో ఇంకో బాబుకి ఆయనకి ముందు చేతిలో ప్రాబ్లం వచ్చింది, తర్వాత
తర్వాత ట్రంక్, తర్వాత లో వచ్చి నడవలేకపోయాడు. ఆ బాబు ప్రాబ్లం ఏంటి అని అంటే ఆయనకి పుట్టుకతోనే మాట రాదు, వినలేడు. ఇలాంటి మాట రానది తర్వాత డిస్టోనియా, దీన్ని డెఫ్నెస్ డిస్టోనియా సిండ్రోమ్ అని అంటారు. ఇది ప్రపంచంలోనే చాలా రేర్. ఇక్కడ ఇండియాలోనే ప్రాబ్లీ ఫస్ట్ టైం మాకు లిటరేచర్ అంతా వెతికితే ఇండియాలోంచి ఎక్కడా రిపోర్ట్ అయినట్టు ఎక్కడా లేదు. ఇది ఫస్ట్ టైం ఈ బాబుకి చేసేటప్పుడు మాకు చాలా సర్జికల్గా చాలా ఛాలెంజెస్ ఉండే. ఎందుకంటే ఫస్ట్ వాళ్ళు ఎంఆర్ఐలో పడుకోలేరు. మనకి మంచి ఇమేజ్ క్వాలిటీ కావాలి అని అంటే వాళ్ళు స్థిరంగా పడుకోవాలి ఎంఆర్ఐలో. దానికోసం మా అనస్థీసియా డాక్టర్స్ టీము, తర్వాత రేడియాలజిస్టు మంచి ఎంఆర్ఐ ఇమేజెస్ ఇచ్చిన తర్వాత ఫ్రేమ్ పెట్టి ఆయనకి మత్తులో ఉన్నప్పుడు మేజర్ పోర్షన్ ఫినిష్ చేసేసి కీలకమైన ఇంపార్టెంట్ పోర్షన్ అప్పుడు మత్తులోంచి బయటికి తీసుకొచ్చి టెస్ట్ చేసి అక్కడ లీడ్ ఇంప్లాంట్ చేసాం. దాని మూలంగానే ఈ రిజల్ట్స్ వచ్చినాయి. ఇంత తొందరగా ఇంత బెటర్ రిజల్ట్స్ వచ్చినాయి. ఇంకా ఇంప్రూవ్మెంట్ రావడానికి కొన్ని నెలలు పడుతుంది. అమ్మ ఇది చాలా కారణాలు వస్తుంది. జెనెటిక్ వన్ ఆఫ్ ద రీజన్స్. అన్నీ జెనెటిక్ మూలంగా వస్తాయని కాదు. అలాగే ఇందాక మేడం చెప్పారు, కొంతమందికి జ్వరం తర్వాత వస్తుంది, కొంతమందికి చిన్న స్ట్రోక్ అయిన తర్వాత రావచ్చు, కొంతమందికి దెబ్బ తగిలిన తర్వాత మెడిసిన్స్ మూలంగా, కొంతమంది సైకాట్రిక్ మెడిసిన్స్ వాడిన తర్వాత వాళ్ళకి ఇలాగ రావచ్చు. టార్డివ్ డిస్టోనియాస్ అని అంటారు. అలా కూడా రావచ్చు. సైకాట్రిక్ మెడికేషన్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ మూలంగా కూడా ఇలాగ రావచ్చు. చాలామంది వారిలో మనకి కారణాలు ఏమీ తెలియవు. సో కొంతమంది అలా కూడా రావచ్చు. గుడ్ మార్నింగ్. మేము ఇక్కడ పార్కిన్సన్స్ డిజీజ్ మూమెంట్ డిజార్డర్ రీసెర్చ్ సెంటర్ సిటీ న్యూరో సెంటర్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాం. యాక్చువల్లీ నేను డాక్టర్ రుక్మిణి, డాక్టర్ రూపం, మేమిద్దరం న్యూరాలజిస్ట్, అండ్ డాక్టర్ రాజేష్ ఇస్ అ న్యూరో సర్జన్. మాకు వేరే టీమ్ మెంబర్స్ చాలామంది ఉన్నారు. సో మేము మూమెంట్ డిజార్డర్స్ అంటే వణుకుడు వ్యాధి కానీ, నడిచే ఇబ్బంది కానీ, కదలికల ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళతో ట్రీట్మెంట్ చేస్తాము. ఇవాళ ఇద్దరు పేషెంట్స్ని చూపిద్దాం అనుకుంటున్నాము. ఇద్దరికి బ్రెయిన్ పేస్ మేకర్ అయింది. చిన్నవాళ్ళు, ఒక అమ్మాయి చిన్న పాప 12 సంవత్సరాలు, ఇంకొక అబ్బాయి 27 సంవత్సరాలు. వాళ్ళిద్దరికీ బ్రెయిన్ పేస్ మేకర్ అయింది ఒక జబ్బు, డిస్టోనియా అనే జబ్బు గురించి. డిస్టోనియా అంటే మామూలుగా కండరాలు ఒక తీరుగా పనిచేయాలి అనుకుంటే అది కాకుండా కొంచెం ఎక్కువ గట్టిగా పడిపోవడం, మజిల్స్ అన్నీ వంక టింకర్గా కాంట్రాక్ట్ అయ్యి వంక టింకర్గా కదిలిపోవడం, మనిషి మొత్తం వంగిపోవడం, చేతులన్నీ బిగపెట్టించడం, అలాంటి జబ్బు అనమాట. ఆ జబ్బు చాలామందికి ఆ జబ్బు గురించి తెలీదు. ఈ జబ్బు కొంచెం రేర్ జబ్బే. చిన్న వయసు నుంచి పెద్దవాళ్ళ దాకా ఎవరికైనా రావచ్చు. నార్మల్గా వచ్చి దేనికి వస్తుంది అంటే బ్రెయిన్లో ఒక బేసల్ గ్యాంగ్లియా అని ఏరియాలో కొంచెం డ్యామేజ్ అయితే వస్తుంది. కొంచెం రక్తం గడ్డకట్టడం కానీ, దెబ్బ తగలడం కానీ, రక్తం కారడం కానీ, కొన్నిసార్లు ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చినప్పుడు జపనీస్ ఎన్కెఫలైటిస్ అన్ని బ్రెయిన్ ఫీవర్ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చినాక తర్వాత వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి. అవి కాకుండా కొన్నిసార్లు జనుపరంగా జబ్బులు రావచ్చు. ఇది జబ్బు వచ్చినాక మామూలుగా వాళ్ళకి వేరే తెలివితేటలు కానీ వేరే ప్రాబ్లమ్స్ కానీ ఉండవు, కానీ కదలికలు మాత్రం బాగా ఇబ్బంది అయిపోతాయి. పార్కిన్సన్స్ డిజీజ్ అండ్ డిస్టోనియా ఈ జబ్బుకి మాత్రం చూస్తే ఒక 15 కేసులు చేసి ఉంటాం మేము ఫ్రమ్ 2000, because it is a rare disease, so it is also a little difficult, and so that's how it is. And maaku ikkada actually ikkadiki vachinaka we have got a great team and great support. Dr. Ratnakishore, Dr. Chandrasekhar, Dr. Shiva Reddy వాళ్ళకి ఒక విజన్ ఉంది that they want to expand the movement disorder society, so that's why we movement disorder program. So we are also very specifically into it. అలానే రేడియాలజీలో డాక్టర్ రవి వర్మ గారు చాలా he's really good in identifying the imaging. The anesthesia team is extremely cooperative and very skilled to manage all these patients. So complete ga oka team undi ikkada in Citi Neuro Center. So for that, I mean with that we are able to achieve this kind of a goal. Brain pacemaker anadi oka chinna wire, rendu wirelu untayi. Aa rendu wires emo brain lopala koncham deep basal ganglia antam. Basal ganglia lo various regions untayi. Thalamus కొన్నిసార్లు, globus pallidus intana ani, and subthalamic nucleus ani ఈ న్యూక్లియై దగ్గర పెట్టిస్తారు, అంటే చిన్న లోపలికి ఉంటుంది. సో అందుకని ఇట్స్ కీ హోల్ సర్జరీ, ఓపెన్ చేసి చేయడం ఉండదు. ఒక ఫ్రేమ్, స్టీరియోటాక్టిక్ ఫ్రేమ్ చేసి ఎంఆర్ఐ బేస్డ్గా వైరల్ ఎలక్ట్రోడ్స్ ఇక్కడ వేస్తాము. తర్వాత ఛాతీ దగ్గర పేస్ మేకర్ బ్యాటరీ ఉంటుంది. సో ఆ బ్యాటరీ ఏమో సైజ్ డాక్టర్ రాజేష్ గారు చూపిస్తారు. బ్యాటరీ 2 రకాల బ్యాటరీలు ఉంటాయండి. ఒకటేమో ఇది పర్మనెంట్లీ ఛార్జ్డ్,
దీనికి మనం మాటికి ఛార్జ్ చేసుకోకర్లేదు. ఇది ఒక్కసారి పెట్టేస్తే ఒక 4 సంవత్సరాలు 5 సంవత్సరాలు ఎంత కరెంట్ మనకి అవసరం పడుతుందో దాని ప్రకారంగా 4 సంవత్సరాలైనా 5 సంవత్సరాలైనా పెడతాం. ఇది ఒక పర్మనెంట్లీ ఛార్జ్డ్ బ్యాటరీ. ఇంకో రకమైన బ్యాటరీ ఏమో ఇది రీఛార్జబుల్ బ్యాటరీ. అంటే మనం ఎలాగైతే మొబైల్ రీఛార్జ్ కోసం పెట్టుకుంటామో అలాగే ఇది కూడా 10 రోజులకి 15 రోజులకి ఎంత కరెంట్ వాడుతున్నామో దాన్ని బట్టి పేషెంట్ రీఛార్జ్ చేసుకుంటారు. కానీ దీని అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అని అంటే ఇది కొంచెం లాంగర్ లైఫ్ ఉంటుంది. సో 15 to 25 ఇయర్స్ వరకు కూడా వచ్చే బ్యాటరీస్ ఇలాంటివి ఉన్నాయి. సో మెయిన్గా రెండు రకాల బ్యాటరీస్ వాడుతున్నాయి సార్. ఈ పేస్ మేకర్ 4 నుంచి 5 సంవత్సరాల తర్వాత మార్చాల్సి వస్తుంది. ఇంకో రకం ఈ పేస్ మేకర్ అయితే ఇది 15 నుంచి 25 సంవత్సరాల వరకు వస్తుంది. కొంచెం పేస్ మేకర్ ముందు ఉన్నారు 9 సంవత్సరం 10 సంవత్సరంಗೆ మార్చేసింది పర్మనెంట్ పేస్ మేకర్. బట్ ఈ ప్రస్తుతం చాలా ఎక్కువ ఫీచర్ యాడ్ చేసిందా, ఆ తర్వాత బ్యాటరీ కొంచెం తక్కువ పనిచేసారు. ఇది పాత ఫోన్ కొత్త ఫోన్ ఆ విధంగా స్మార్ట్ ఫోన్ಗೆ బ్యాటరీ తక్కువ పనిచేసారా, ఎక్కువ ఫీచర్ ఉంది ఆ విధంగా. సో పేషెంట్ಗೆ కొంచెం బెనిఫిట్ ఉంటారు. బట్ రీఛార్జబుల్ ఫస్ట్ టైం పర్మనెంట్ బ్యాటరీ పెట్టేస్తుంది. కొంచెం బ్రెయిన్ సెటిల్ అయ్యే 9 నెలలే పడుతుంది, 6 నెలలు 9 నెలలే పడుతుంది. ಅದು కారణం కొంచెం పైన కిందకే ఉంటారు పరిస్థితి. ఆ సెట్ అయిపోయిన తర్వాత సెకండ్ టైం మార్ప్ చేసిద్రే అది రీఛార్జబుల్ బ్యాటరీ పెట్టేస్తుంది. సిటీలో వేరే చోట్ల కూడా చేస్తున్నారు, కానీ అన్ని పేషెంట్స్కి చేయట్లేదు. సిటీలో అపోలో హాస్పిటల్, యశోద హాస్పిటల్, కిమ్స్ హాస్పిటల్, బట్ వాళ్ళు సంవత్సరానికి తక్కువ చేస్తున్నారు. అంటే ద నెంబర్ ఆఫ్ కేసెస్ దట్ వీఆర్ డూయింగ్ ఈజ్ హ్యూజ్. సో మొత్తం ఆల్మోస్ట్ ఇండియాలో లార్జెస్ట్ నెంబర్ ఇక్కడ నేను ఇంతకు ముందు నిమ్స్లో, ఇక్కడ ఇప్పుడు సిటీ న్యూరో సెంటర్లో చేస్తున్నాను. అంటే ఇది యాక్చువల్గా డిస్టోనియా అన్న జబ్బు కొంచెం రేర్. అంటే ఈ బ్రెయిన్ పేస్ మేకర్ అనేది డిస్టోనియాకి, వణుకు రావడానికి, పార్కిన్సన్స్ జబ్బుకి, ట్రెమర్స్కి చేస్తాము. వణుకు వచ్చే పార్కిన్సన్స్ డిసీజ్, ట్రెమర్స్ అవన్నీ పెద్దవాళ్లలో వచ్చే జబ్బులు, అవి చాలా కామన్గా చేస్తారు. డిస్టోనియా అనే జబ్బు కొంచెం రేర్గా చేస్తారు, చిన్న పిల్లల్లో వచ్చే జబ్బు. సో ఇది ఒక రకమైన జబ్బు విచ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డయాగ్నోసిస్ చేయడమే రేర్ ఉంటుంది. వాళ్ళకి ఇంకా సైకాట్రిక్ పరంగా మొత్తం తిరిగి మళ్ళీ వాళ్ళు ట్రీట్మెంట్ తీసుకోకుండా ఉండే వాళ్ళు ఉంటారు. ఇప్పుడు వాళ్ళ ఫాదర్ అలానే ఉన్నారు. సో ఆయనకి జబ్బు ఉంది కాబట్టి ఆయన పాపలో జబ్బు ఉంది అని ఆయన గమనించి తీసుకొచ్చేసారు ముందే. బట్ చాలా మంది కొంచెం డిలే అవుతుంది. సో ఈ జబ్బుకి ట్రీట్మెంట్ ఇస్తే చాలా బాగా దే కెన్ ఇంప్రూవ్ వెరీ వెల్. సో దట్ ఈస్ వై వీఆర్ ట్రైంగ్ టు టెల్ దిస్. The cost of the surgery which you had asked is around 10 to 15 lakhs depending upon the battery and the